एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुरप्रसाद। जुगो जुग अटल शब्द गुरु धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी च जुड़ बैठ के महान गुरु महान समाज सुधारक बहुत वड्डे क्रांतिकारी गुरु युग पलटाऊ पुरुष सिक्खी दे मूल सिक्खी दा आधार धन साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी दे प्रकाश पुरब नूं आप सारे समर्पित हो रहे हो। सब तो पहला दास अते जिस संस्था दे नाल दासरे जुड़े हुए ने गुरु ग्रंथ साहिब स्टडी सर्कल जम्मू वालों इत्थे दियां सारियां संगतां नूं अज दे इस सुभागे समय ते लख लख वधाई। गुरु नानक पातशाह जी दे महान जीवन बारे जो समा नियुक्त किया गया है उस समय अंदर रह के कुछ विचार आप जी दे नाल साझियां करांगे, क्योंकि गुरु साहिबान का जीवन जिवें वीर जी ने जिक्र किया है बहुत लंबा है। एक घंटे अंदर या पौने घंटे अंदर गुरु साहिबान के जीवन बारे बयान करना आम इंसान के वस की गल नहीं। इतना महान जीवन है गुरु साहिब का। तकरीबन 2 साल पहला 2019 ਅਤੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ गुरु ग्रंथ साहिब स्टडी सर्कल वालों गुरुद्वारा बाला प्रीतम त्रिकुटा नगर विखे निरंतर 14 दिन गुरु नानक पातशाह जी के आगमन के संबंध दे विच, क्योंकि 550 साला प्रकाश पुरब मनाए जा रहे सन, उस संबंध दे विच तकरीबन 13-14 दिन निरंतर एक कथा गुरु साहिबान के जीवनी बारी उन्होंने उपदेश किहड़ी थां ते गुरु साहिब पहुँचे की उपदेश दिता संगतां दे नाल किहड़ी वार्तालाप की किहड़े शब्द उचारण किए उन्हां शब्दां राहीं सेध की बख्शिश की समाजिक तल ते धार्मिक तल ते आर्थिक तल ते राजनीतिक तल ते किहड़ी विचारधारा गुरु साहिबान ने दी। वो तकरीबन 13-14 दिन उत्थे ये समागम रखे गए सन। इसलिए जिवें वीर जी ने बेनती की है 1 घंटे के अंदर गुरु साहिबान के जीवन नूं बयान करना साडे वस की गल नहीं, नामुमकिन है। पर चलो सीमित समा होंदा है, इस समय अंदर रह के ही आपां कुछ विचारां साझियां करन दा यतन करांगे। विचारां दी आरंभता तो पहला आओ सतगुरु पातशाह जी की बख्शिश की फतेह दे नाल सांझ पाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु नानक पातशाह जी जदों संसार दे विच आउंदे है तो संसार के हालात कैसे ने, गुरु साहब उन्हां दा जिक्र आप बाणी दे अंदर करते हैं। कल काती राजे कासाई धर्म पंख कर उडरिया, कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसै नाही कह चढ़िया, हऊँ भाल विकुनी हुई आंदे रह राह ना कोई। कल काती राजे कासाई कहते एक कलयुगी जीव है, काती तो भाव होंदा कैंची, जीवां दा सुभाव कैंची वर्गा। राजे कसाइयां दा काम कर रहे, राजे दा काम होंदा अपनी प्रजा की देखभाल करना, एक चंगा राज देना। लेकिन जदों राजा ही अपने लोगों की अपने समाज की अपने जिहड़ी प्रजा है उसके हकों की अणदेखी करे
ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਰਾਜਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਕਸਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਮਾਨੋ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਪਸਰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੱਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਮੂਈ ਖਾਜ ਹੋਆ ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ। ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਵਾੜ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਖੇਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਸ ਖੇਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਰਾਜਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਪ੍ਰਜਾ ਅੰਧੀ ਗਿਆਨ ਵਿਨ ਕੂੜ ਕੁਸਤ ਮੁਖੋਂ ਲਾਈ। ਕੂੜ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਖਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਜਾ। ਪ੍ਰਜਾ ਅੰਧੀ ਗਿਆਨ ਵਿਨ ਕੂੜ ਕੁਸਤ ਮੁਖੋਂ ਲਾਈ। ਚੇਲੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਏਂਦੇ ਨੱਚਨ ਗੁਰ ਬਹੁਤ ਬਿਦ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪੂ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਖੋਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੇਲੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਚਨ ਗੁਰ ਬਹੁਤ ਬਿਦ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਈ। ਕਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਾਜ਼ੀ ਹੀ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਦਾਮ ਹਿੱਤ, ਭਾਵੇਂ ਆਏ ਕਿਥਾਉ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਨੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਐਆਸ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਦਾਮ ਹਿੱਤ। ਦਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਬਸ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਰਤੈ ਪਾਪ ਸਬਸ ਜਗ ਮਾਹੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਪਾਪ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ 1469 ਅਪ੍ਰੈਲ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1469 ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1469 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਰੋਈ ਸੁਚੱਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 750 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਧਾੜਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਹੈ, ਉਹ 1295 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 1316-17 ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਮਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੱਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕਾਜ਼ੀ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਬਈ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਜ਼ੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਾਂਦੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਾਂਦੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਗੁਲਾਮੀਅਤ ਦੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਕਈ ਤਖੱਲੁਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਤ ਦੇਖਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕੋਲੋਂ ਚਾਂਦੀ ਮੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਈ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਮੰਦਿਰ ਢਾਹ ਕੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਮੂਰ ਲੰਘ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਨਾਰਸ, ਕਾਂਸ਼ੀ, ਇਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਥੁਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 5000 ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਉਹ, 5000 ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਤੇ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ 29000 ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ, ਤੇ 29000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਤੇ 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦਾ, ਲੋਧੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। 1468 ਦੇ ਵਿੱਚ
उसका राज कायम होंदा सिकंदर लोधी का, तो 1517 तक वो राज करता है, 1517 तक। तो सिकंदर लोधी के वेले एक बोधन नाम का ब्राह्मण है, उन्हें एक गल ये कह दी कि जे मुसलमान चंगे ने तो हिंदू भी कोई बहुत माड़े नहीं, इन्नी गल कही सी उन्हें, तो उसका कतल करवा दिता गया। तो गुरु नानक पातशाह जी जदों असीं वेई नदी वाली साखी सुनते हैं ना, जदों उन्होंने भ्रमण करना सी सारे संसार में, जिहड़ी उदासियां की गल आपां करते हैं, 3 बहुत वड्डियां उदासियां ने, जां मिशनरी टूरस ने, होर छोटे मोटे टूर उन्होंने बहुत सारे लगाए, लेकिन 3 वड्डे पद्धर ते ने। तो वो प्लैन बना के जदों उन्होंने तैयारी करनी, हुण सुल्तानपुर तो निकलना है, तो बाहर आउंदे जदों वो वेई नदी दे विच नहीं सन, क्योंकि गुरु नानक आमद नारायण स्वरूप है, वो परमात्मा स्वरूप धुरों ही आए ने। सिर्फ एक प्लैन बनाया, वेई नदी तू पारले पासे एक जंगल सी, जंगल दे विच बैठ के उन्होंने एकांतवास होके 3-4 दिन पूरा प्लैन किया कि मैं किहड़े किहड़े थां तू जाना है। आपे आप अगे गल करांगे असीं किस तरह का नक्शा उन्होंने खिंचिया, वो प्लैन किया। जिवें आपां कई बारी जाना होवे ना, असीं अमृतसर ही जाना होवे, 200-300 किलोमीटर का सफ़र है, या किते असीं अपने तीर्थां ते अपने तीर्थ अस्थानां की वाकफियत लैन जाते हैं, कोई दर्शन करन जाते हैं, तो असीं प्लैन बनाते हैं बई कपड़े नाल लै जाने, बैग तैयार करो, हर एक चीज़। तो उन्हें 14 साल घरों बाहर निकलना, धन गुरु नानक पातशाह जी ने पूरे संसार का भ्रमण करना है, तो पूरा प्लैन बनाया, नक्शा बनाया किहड़े किहड़े पासों कित्थे जाना है। तो जदों वो बाहर उत्थों बाहर आउंदे जंगल तों, वेई नदी तों, क्या बई वेई नदी तों बाहर आए, चलो वखरा एस्पैक्ट है। तो आके पहला नारा ये लगाया सी, ना को हिंदू ना मुसलमान। यही गल बोधन ब्राह्मण ने कही सी कि मुसलमान चंगे ने तो हिंदू माड़े नहीं। यही गल गुरु नानक पातशाह जी ने कही, ना को हिंदू ना मुसलमान, ये नारा उसले लगाया सी गुरु नानक पातशाह जी ने। हुण 1469 दे विच प्रकाश है, 1517 दे विच सिकंदर लोधी तो बाद इब्राहिम लोधी बैठदा तख्त के उपर, तो सिकंदर लोधी का एक पंजाब का गवर्नर है, जिहड़ा उसका अपना कॉन्फिडेंशियल बंदा है। जिवें अज भी तुसीं देखो ना, सरकार कौन चला रहा, 2 ही बंदे चला रहे हैं, 2 बंदे चला रहे। तो वह जिहड़ा है सिकंदर लोधी का बड़ा उपासक है, उसका मुरीद भी है, उसका कॉन्फिडेंशियल बंदा भी है, दौलत खान पंजाब का गवर्नर है। सिकंदर लोधी जदों उस तो बाद इब्राहिम लोधी बैठता है, उस तो बाद उन्हें सोचा कि भाई इब्राहिम लोधी बैठ गया दिल्ली के तख्त पर, मैं क्यों ना बैठा। अंदर लालसा जाग गई, उन्हें सोचा इब्राहिम लोधी के नाल टक्कर लेना मुश्किल है। तो उस समय 1517 दे विच बाबर भी चढ़ के भारत वाला पासे आ रहा सी, उन्हें पहला हमला किया। 1526 दे विच पूरी तरह काबज हो जाता है, उस तो पहला उन्हें 1-2 बारी हमले करने की कोशिश की। तो उन्हें सोचा कि बाबर नूं मैं इनवाइट करदा, बाबर नूं कहंदा भाई वो इब्राहिम लोधी के उपर हमला करे, इथों लुट खसुट करके चला जाएगा, जिवें पहले आंदे सन धाड़वी, ये दौलत खान ने सोचा वो चला जाएगा दिल्ली के तख्त, मैं काबज हो जावांगा। लेकिन होया इस तो उल्ट, बाबर जदों चढ़ के आउंदा है उत्थे आके उसने ऐसा घाण किया, और पूरी तरह इत्थे जदों भारतवर्ष के अंदर काबज हो जाता है। एक पासे देखो 250 साल तो भी वध समा इतना बड़ा मुगल साम्राज्य रहा है, इसलिए एक पासे बाबर है, बाबर तो एक पासे बाबा है, इनू इस ढंग के नाल भी कहते हैं। 239 साल का समा बनता है, 1469 तो लैके 1708 जिहड़ा गुरु काल है, 239 साल का समा, पूरे 239 साल टक्कर लई इतने बड़े मुगल साम्राज्य के नाल। उस तो बाद भी तकरीबन 250 साल का उन्हों का राज रहा है। बाद दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर ने खालसा राज कायम किया। देखो कितनी बड़ी सल्तनत है, तो किवें 10 गुरु साहिबान पूरे एक बाबे क्या का सिद्धांत दे के ते टक्कर लैंदे रहे हैं। तो 1517 दे विच वो जदों आउंदा है, तो 1526 दे विच जदों कब्जा करदा है, काबज हो जाता है पूरे भारतवर्ष के अंदर, दिल्ली का तख्त बाबर हथिया लैंदा है, तो इन्हां दी हालत बद तो बदतर हो जाती है भारतवर्ष की, सब कुछ गुलाम हो जाता है। देखो किस तरह गुलामियत करता है वो। आपां पढ़ते हैं ना आसा की वार के अंदर कि अभाख्या का कुट्ठा बकरा खाना, चौके ऊपर किसै ना जाना, नील बस्तर ले कपड़े पैरे तुर्क पठानी अमल किया,
फिर आपां ये भी पढ़ते हैं शब्द, घर घर मियाँ सबना जियाँ बोली अवर तुमारी। इन्हां नूं कह दिता कि भाई तुहाडीआं औरतां जिहड़ियां ने ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਆਂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨੇ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਲਾਗੂ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੋਹਮਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ RSS ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। RSS ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਲਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ, ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾਓਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ। ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪਹਿਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮਲੇਛ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੈ ਪੁਰਾਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਗਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਟੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਨੀਲੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਯਾਸ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਏ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀਐ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਮਿਲੈ ਸਜ਼ਾਏ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਸੁਰਤ ਗਵਾਈਆਂ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਜਵਾੜੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟਾ ਰਜਵਾੜੇ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਅਯਾਸ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਜੋਬਨ ਦੋਏ ਵੈਰੀ ਹੋਏ, ਜਿਨੀ ਰੱਖੇ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਧਨ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਵਿੱਚ ਮਸਤ, ਤੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਸੁਰਤ ਗਵਾਈਆਂ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਯਾਸ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਜਜ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ MLA ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉਸ MLA MP ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ 10-10 15 ਜਿਪਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਖਾਂਦਾ, ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰਵਾਉਂਦਾ। ਨਾਅਰੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ MLA, ਤੇ ਕੁਝ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਨਾਅਰੇ ਅਸਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ, ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਖਾਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਉਹੀ MLA, ਉਹੀ MP, ਉਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ 10-15 ਜਿਪਸੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ CRP ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ MLA ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘਾਉਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਾਂ ਸੁਰਤ ਗਵਾਈਆਂ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚਾਏ, ਬਾਬਰ ਵਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ ਕੋਇਰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੰਤਰ ਪੜੋ, ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾਏ, ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਧਾਇਆ, ਥਾਮ ਮੁਕਾਮ ਜਲੇ ਬਿਜ ਮੰਦਰ, ਮੁਛ ਮੁਛ ਕੋਇਰ ਰੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਵਾ ਅੰਦਾ, ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸੈਦਪੁਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਸਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਣ ਪੱਟੀਆਂ ਮੰਗੀ ਪਾਏ ਸੰਦੂਰ,
ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁਨੀਅਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਐਯਾਸ਼ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤਿਆਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੋ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵੋ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੰਡਾ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ਾਹਾਂ ਸੂਰਤ ਗਵਾਈਆਂ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਤਿੰਨ ਗਲ ਸਿਲਕਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਟੁੱਟਣ ਮੋਤ ਸਰੀਆਂ। ਉਹ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਬਸ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨੋ ਰੱਸੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਰੀਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਣ ਪੱਟੀਆਂ, ਮੰਗੀ ਪਾਏ ਸੰਧੂਰ, ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁਨੀਅਨ, ਬਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਆਗਮਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਨਵੀਂ ਨਰੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ 12-13 ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮਾਊਂਟੇਨਰਿੰਗ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, 19,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਫੇਦ ਦਾੜਾ, ਉੱਪਰ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਕੜੀ ਹੋਈ, ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 38 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਤੇ 38 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਾਹ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਜਾਨ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜਾ 20,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਲੋਟਾ ਪਕੜ ਕੇ, ਮਾਲਾ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ 19 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਗਿਆਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਧਰਮ ਨੇ? 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਐਚ.ਐਲ. ਬਰਾਡਸ਼ਾਹ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। 19 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। 206 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਗ 19 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਾਗੀ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅੱਜ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅੱਜ ਅਪਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੋਪ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਏ। 19 ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। 19 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 206 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, 121 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਨੇ, 25 ਛੰਤ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬੇਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਸੀਮ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤੀ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਇਹ ਅਸੀਮ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ। ਫਿਰ ਅਲਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੈਰੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੱਟੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਓਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਾਦ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨੇ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ, ਅਸੀਂ ਡੰਡਾ ਮਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋਗੀ ਤੇ ਸਿੱਧ ਬੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਨ।
गुरु नानक पातशाह जी ने उन्होंने नाल वो डंडे वाली जिहड़ा विधि नहीं अपनाई। सिद्ध गोष्ठ बाणी पढ़ के देखो तुसी, तुहानूं पता लग जाएगा कि संवाद किवें रचाना चाहिए, किवें साडे अंदर परपक्ता भी होवे ते किवें किसी दूजे दे अंदर कोई शंका होवे ते उहनूं दूर करन दे लई साडे कोल ज्ञान किस तरह दा होवे, दलील होवे। इक्को सवाल मैं तुहाडे सामने रखांगा। गुरु साहब नूं कहंदे बई बिन दंता क्यों खाईए सार, बिन दंता क्यों खाईए सार। सार कहंदे लोहे नूं, कहंदे दंदां तो बिना लोहा किवें चबाया जा सकदा है। हुण दंद भी होण ते तां भी लोहा चबाना मुश्किल है, लोहा नहीं चबाया जा सकदा दंदां दे नाल। वो भाव के सी बई ये संसार दे विच, क्योंकि वो घर तू घर बार छड्ड गए, भगोड़े हो गए, जिम्मेवारियां छड्ड गए, माया तंग करदी है जी, परिवार तंग करदी है, असीं परमात्मा नूं लभण पहाड़ां दीयां कुंदरां दे विच जा रहे हैं। हाटी बाटी रहन निराले, रूख बिरख उद्याने, कंद मूल आहारो खाइए, औदू बोलै ज्ञाने। कहंदे असीं ते गाजर मूली खा के गुजारा करांगे, असीं परिवार विच नहीं रह सकदे, असीं संसार दीयां इन्हां जिम्मेवारियां तो ये नहीं निभा सकदे, माया तंग करदी है, असीं परमात्मा नूं लभण उन्हां पहाड़ियां ते जा रहे हैं। ते कहण लगे भाई हे नानक ये गल दस, ये तो लोहा चबाउण दे बराबर है कि संसार दे विच रहिंदे होया तू कहंदा परमात्मा दा नाम जपो, ये तो मायावी प्रभाव है इतना, ये तो लोहा चबाउण दे बराबर है, तू लोहा किस तरह चबा रहे हैं। सवाल देखो कैसा अजीब सी। ते गुरु साहब ने उत्तर दिता सी, त्रै गुण मेटे खाइए सार, नानक तारे तारणहार। त्रै गुण मेटे, कहंदे ये लोहा इस तरह चबाउणा है, रजो गुण, तमो गुण ते सतो गुण। कहंदे मैं इन्हां तो उपराम हो गया, ये मेरे ते प्रभाव नहीं पा सकते। परिवार दे विच मैं खचत नहीं हाँ, रहिंदा परिवार दे विच हां, पदार्थां विच रहिंदा मैं पदार्थ विच खचत नहीं हाँ, मैं माया दे विच रहिंदा माया विच खचत नहीं हाँ, मैं इन्हां तो उपराम हाँ। ये तीन गुण मेरे उपर माया दे हावी नहीं हो सकते, इस तरीके दे नाल मैं लोहा चुबाया। दलील है कि नहीं? हुण सानूं कित्थे समझ आएगी त्रै गुण मेटे खाइए सार, क्योंकि असीं सिद्ध गोष्ठ बाणी पढ़ी नहीं है। हुण गुरु साहिबान ने ये सारी बाणी की रचना की और 15 भगतां की बाणी अपने प्रचारक दौरियां दे विच गुरु नानक पातशाह जी ने एकत्र की है, जिस बाणी नूं बाद दे विच गुरु अर्जन पातशाह जी ने दर्ज किया। गुरु नानक पातशाह जी की बाणी, उस तो बाद 15 भगतां की बाणी, एक गुरु अंगद पातशाह जी नूं उन्होंने दिती सी जदों गुरु अंगद पातशाह जी नूं गुरगद्दी की दात बख्शिश की है। और 11 भट्टां ते 3 गुरसिखां की बाणी ये बाद दे विच गुरु अर्जन पातशाह जी ने जिहड़ी सी वो दर्ज की। 11 भट्ट क्योंकि जिहड़े जिन्हां दी असीं जिन्हां दा जिक्र करते हैं ना, वो गुरु रामदास पातशाह जी जदों ज्योति जोत समाउंदे है गोइंदवाल विखे, उत्थे भट्ट साहिबान आए सन। उस तो बाद गुरु अर्जन पातशाह जी ने 11 भट्ट साहिबान ते 3 गुरसिख जिहड़े भाई सत्ता ते भाई बलवंड ते बाबा सुंदर जी जिहड़े गुरु अमरदास पातशाह जी दे पड़पोते ने, उन्हां दी बाणी गुरु अर्जन पातशाह जी ने दर्ज की। ते पहले गुरु साहिबान तो लैके ते 15 भगतां दी बाणी ये गुरु नानक पातशाह जी ने एकत्र की सी अपने प्रचारक दौरियां दे विच। ते सुल्तानपुर तो निकलते है 1507 तो लैके 1500 तकरीबन 15 तक पहली फेरी है गुरु साहिबान की। हुण निकलना उन्होंने सुल्तानपुर तो ते रबाब एक दिन तलवंडी विखे गुरु साहब टहल रहे सन ते कन्नां दे विच आवाज़ पैंदी है, आवाज़ पई रबाब की। तो उस पासे जाते देखे रबाब बज रही है, तो पुछया उन्होंने, कहन लगे रबाब बड़ी भली बजाउंदा है, तेरा नाम की है? कहन लगे मेरा नाम दाना है। भाई मरदाना भी तलवंडी विखे रह रहे हैं, 10 साल गुरु साहब को बड़े सन। 1400 तकरीबन 58 का उन्हों का जन्म है, 10 कुछ साल गुरु नानक पातशाह जी तो बड़े सन। कहन लगे मेरा नाम दाना है। कहन लगे दाने ते बड़े होंदे संसार दे विच, रबाब भली बजाउंदा है, जे इस रबाब दे विच शब्द पा के बजाएगा तो मरदाना बन जाएगा। मरदाने तो भाव होंदा है सूरमा। कहन लगा जी ये तो मेरी रोज़ी रोटी है, तुसी रोज़ी रोटी छुड़ाना चाहते हो, मैं घर परिवार किस तरह चलावांगा? कहन लगे रोज़ी रोटी की फिक्र ना कर, रोज़ी रोटी देण वाला परमात्मा है, चल मेरे नाल। बस उत्थों साथ होया भाई मरदाने ते गुरु नानक पातशाह जी का। 50 साल तो वध दा साथी है मरदाना, जिन्होंने लोग मिरासी कहते सन। ते रबाब दिती पैसों के नाल तैयार करके बेबे नानकी दी। ध्यान रखियो मेरी मातावां भैनों, जिन्ने शब्द जिन्नी बाणी गुरु नानक पातशाह जी ने गाई है उसदे विच कंट्रीब्यूशन बेबे नानकी दी भी है, क्योंकि रबाब उसने तैयार करके दी है।
ਅੱਜ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤਨਾ ਕੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਣ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੋਲ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ 20-25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋਣੇ, ਔਰ 10-15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਈਓ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਤਨੇ ਕੋ ਆਪਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੱਖੜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈਣ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪ ਵੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਸ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਪਹਾੜ ਵੇਖੇ, ਨਾ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਧੁੱਪ ਵੇਖੀ, ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਲਾਧਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਮਾਰੂ ਥਲ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵੇਖੇ, ਨਾ ਉਹ ਪਹਾੜ ਵੇਖੇ, ਨਾ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵੇਖੇ, ਨਾ ਉਹ ਬਿਆਬਾਨ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ। ਬਾਬਾ ਤੁਰਦਾ ਗਿਆ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਬਜਾ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਬਜਾ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, 50,000 ਮੀਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨਾਲ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਹਿਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੱਛੀਆਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਹ ਰਹਿਬਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ, 50,000 ਮੀਲ ਦਾ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਹਿਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਤਨੀ ਵੱਧ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰਪ, ਅਫਰੀਕਾ, ਕਿੱਥੇ ਤਿੱਬਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਬਦਰੀਨਾਥ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਡੇ ਹੀ ਕੰਡੇ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਟਕਰਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਟਕਰਾਏ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਤੁਰਦਾ ਗਿਆ, ਤੁਰਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ 'ਤੇ 3 ਆਗੂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਵੈ ਜੀਆਂ ਕਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅੰਧ, ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲੀ ਅਤੇ ਤਸਬੀਹ ਵੀ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮਾਨੋ ਮਲ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ, ਕਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਕਹਿ ਬਹਿ ਨਿਆਏ, ਫੇਰੇ ਤਸਬੀਹ ਕਰੇ ਖੁਦਾਏ, ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਐਸਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਉੱਚਾ, ਉਹ ਨੀਵਾਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਵੈਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਰਾਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ, ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ FIR ਲਾਜ ਕਰਵਾਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਪਾਈ ਸੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕਲਾਈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ TV ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 600 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਵੈ ਜੀਆਂ ਕਾਏ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਘਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਚੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਯੱਗ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਲ ਤੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ, ਰਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਜਾਓ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3 ਟਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਥੱਲੇ ਉਸਦੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਲਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ? ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 3 ਟਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ। ਇਹ 3 ਟਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਗੋਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂ, ਸ਼ੇਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮ ਵਜ਼ੀਰ, ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਮੁਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੁੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ। ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ। ਘਾਓ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਖਮ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਅਹਿਲਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਨੋਚ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ। ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਚੂਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਹਿਲਕਾਰ ਚੂਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਨ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਦੀਏ ਨੇ, ਅਹਿਮਦੀਏ ਨੇ, ਰਾਫਜ਼ੀ, ਇਮਾਮ ਸਾਫੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੇ, ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਸਮਾਜ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਘੁੰਡ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤੀ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਰਦ ਦੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਵਲ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰੇਗੀ, ਮਰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਢੋਲ ਗਵਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਪਸ਼ੂ ਔਰ ਨਾਰੀ, ਇਹ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ। ਢੋਲ ਗਵਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਪਸ਼ੂ ਔਰ ਨਾਰੀ, ਇਹ 5 ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਢੋਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਢੋਲ ਗਵਾਰ ਸ਼ੂਦਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਦਰ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਰੀ, ਨਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨਰੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। 3 ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ,
ਨਵੀਂ ਨਰੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਲਵੰਡੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਐਮਨਾਬਾਦ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਅਯੋਧਿਆ। ਅਯੋਧਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੜੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਯਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਨਾਰਸ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਟਨਾ। ਗਿਆ ਦੋਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਟਨਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲਦੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਾਮ, ਗੁਹਾਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਹਾਟੀ ਕਾਮਾਖਿਆ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਗਨ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਹਾਟੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉੜੀਸਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਆਰਤੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਤੀ ਦਾ ਖੰਡਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਰਤੀ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅੱਜ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਬ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਤੂੰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਬਾੜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਥਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਦਾ ਬਨਾਰਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ, ਤ੍ਰਿਚਨਾਪਲੀ, ਮਦੁਰਾਈ। ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਸੇਤੂ ਪੁੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਰਾਮ ਨੇ ਪੁੱਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਉਤਾਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੰਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਾਪਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਬੂ ਪਰਬਤ, ਚਿੱਤੌੜ, ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਥੁਰਾ, ਆਗਰਾ, ਦਿੱਲੀ, ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 8.25 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਫੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਦੂਜੀ ਫੇਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲਦੇ ਹੈ ਕਲਾਨੌਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਦਸੂਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਪਿੰਜੌਰ, ਜੋੜਸਰ ਤੋਂ 50 ਮੀਲ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 1 ਮੀਲ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲਦੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ, ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਚਲਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੇਹ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਲੇਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਮਰਨਾਥ, ਮਟਨ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਮਬਨ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਘੁਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਰਘੁਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲਦੇ ਆ ਤੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਫੇਰਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਫੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲਦੇ ਆ ਪਾਕਪਟਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਪਾਕਪਟਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ 11ਵੀਂ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ,
उस कोलों गुरु साहिबान ने 112 शब्द ले, 112 श्लोक शेख फरीद साहब जी दे ते 4 शब्द ले उस कोलों। ते एक वो पुछदा गुरु साहब नूं, एक सवाल दी मैं तुहाडे नाल गल कर अगे चलांगा। शेख ब्रह्म पुछदा कि सच्चे पातशाह निमरता किवें साडे अंदर आ सकदी है। गुरु साहब ने उन्होंने मिसाल दी फुवारे दी। कहंदे शेख ब्रह्म फुवारा देखो लगा है, कहंदे फुवारे दे विचों पानी जदों निकलदा है तो बड़ी उचाई वाले पासे जांदा है, फिर उही पानी थल्ले डिगदा है। कहंदे बस इस तरह जिन्हां दी सुरत उच्ची हो जाती है ना, वो मानो धरती के उपर रहिंदे है। जिन्हां दी सुरत उच्ची होंदी है वो धरती के उपर रहिंदे, जिवें पानी उच्चा जाता है तो मुड़ के धरती उपर डिगदा है फुवारे दे विच। कहंदे बस सुरत उच्ची रखण वाले हमेशा निमर भाव दे विच रहिंदे, उन्हां दे अंदर हौमे ते हंकार नहीं रहिंदा। 112 श्लोक ते 4 शब्द उस कोलों इकत्तर किए। गुरु साहब अगे तुरदे आ तुलंबे की धरती, जिथे भाई सज्जन दे नाल मुलाकात होंदी है। जिहड़ा शब्द आपां पढ़दे आ, सज्जन सही नाल मैं चलदियां नाल चलन, उजल कहहां चिलकना कोटम कालड़ी मस, तोतियां झूठ ना उतरै जे सो धोवां तिस। ते सज्जन लोकां नूं ठगदा सी, मारदा सी, कुटदा सी। ते कई वारी उसने ना अपनी सरां बनाई हुई सी, सरां दे कोल खूह बनाया सी, रात नूं बंदियां नूं मार के खूह दे भी सुੱਟ दिंदा सी, पता नहीं सी लगदा किसे नूं। वो सज्जन प्रचारक बनया तुलंबे की धरती का। इक्को शब्द सुनिया, आपां जपजी साहब जी कथा करदे गल कही सी ना, याद होवे जे मातावां भैणां नूं, वो एक शब्द सुन के जीवन बदल जाता है। तुहाडे तां मेरा जीवन हज़ारां शब्द सुन के भी नहीं बदलता। असीं किन्ने वारी अखंड पाठ किए हुए हैं, 50-50 साल साडी उम्र हो चुकी है, साडे तो बड़े कई बजुर्ग होणगे, किन्ना कुछ जीवन बदलिया साडा, कदी घोख कीती है। जे जीवन बदलिया होवे ते अज साडे घरां दे विच विआह शादियां विच काकटेल पार्टियां ना होण, अज साडे विआह दे विच फिर धूम धड़क्का ना होवे। जे जीवन बदलिया होवे, गुरु नानक दी विचार आई होवे। तुलंबे की धरती तो चलते हैं, फिर अगे उन्होंने पहुँचना कित्थे, हुण मक्के जाना है, हिमलाज है, कराची की बंदरगाह, मुल्तान तो कराची की बंदरगाह नूं पार करते हैं बेड़ी के उपर। तो उत्थे गुरु साहब ने नीले कपड़े पहन ले, क्योंकि उत्थे होर कोई बंदा नहीं सी जा सकता। फिर बाबा मक्के गया, नील बस्तर धारे बनवारी, आसा हथ किताब कच कुंजा बांग मुसल्ला धारी। उथों बाबा गुरु नानक पातशाह जी दे भाई मरदाना जी उन्होंने नाल जाते हैं। मक्का शहर है तो काबा है जिहड़ा पूजा का स्थान है, उत्थे पहुँचते हैं। तो उत्थे का सिद्धांत है कि बई काबे पहुँचण तो पहला कुछ पैंडियां तो पहला ਜਿਹੜੇ कपड़े पा के जाते हैं ना, वो कपड़े उतारने पैंदे, वो चादर ओढ़ते हैं, फिर 2 चादर लेंदे है। तो गुरु साहिबान ने भी उस तरह किया, काबा पहुँचते हैं तो रात को उत्थे डेरा लाते, जिहड़ी गल तुसीं कई बार जीवन मारी लत्त दी, टंगो पकड़ के सीटिया फिरिया मक्का कला दी खारी, क्योंकि गाथा बहुत लंबी है। उत्थे गुरु साहिबान 10 दिन रहिंदे है। रुकन दीन है सब तो बड़ा काजी। जदों ये शोर पै गया ना कि बई किसी ने मक्का फेर दिता, इत्थे गाना बजाना होया, तो किसी ने पत्थर चुकिया, किसी ने डांग चुटी, किसी ने तलवार चुकी कि मारना अज इन्होंने। तो रुकन दीन सब तो अगे है, सब तो बड़ा काजी है। तो वह जड़ा सी ना जीवन जड़ा उत्थे सेवा करता सी, जिसने वेख्या सी, उन्हें रुकन दीन नूं इक्को गल कही कान दे विच, कहन लगे थोड़ा जा ध्यान रखियो, ये खुदा जे, ये रब दा रूप है। तो रुकन दीन कहन लगा तुसीं इत्थे गाना बजाना किया, तुहानूं ये नहीं पता कि 1,84,000 पैगंबर दुनिया का काबे नूं खुदा का घर मनदा है, तो तुसीं ये काबा फेर दिता, तुसीं इत्थे गाना बजाना किया। 360 सवाल ने उसदे। मुश्ताक हुसैन जो बाद दे विच कन्वर्ट होया प्रिथीपाल सिंह बनया, उसने किताब लिखी है, लेकिन उस वक्त ताजदीन सी उत्थे मौजूद सी। ताजदीन ने ये अपना अखी डिठा हाल जड़ा आप अपनी किताब दे विच भी लिखा होया। तो रुकन दीन जड़ा सी उन्हें कई सवाल पूछे, तो गुरु साहिबान ने उत्थे फिर एक शब्द भी गायन किया सी, तिलंग राग दा, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, हक्का करीब कबीर करीम तू बेऐब परवदगार, दुनिया मुकामे फानी दिल हेच ना दानी, मम सर मुए अजराइल गिरफ्त है दिल हेच ना दानी, दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिल दानी, मम सर मुए अजराइल गिरफ्त है दिल हेच ना दानी। ये शब्द जदों खत्म होया ना
तो रुकनदीन गुरु नानक पातशाह जी के पैरों ते पै गया सी। इस्लामिक कंट्रीज़ दे विच सब तो पहला इस्लाम धर्म का शहीद रुकनदीन होया जी। पत्थर मार मार के उसनू कहन लगे इसनू पत्थर मार दो, पत्थर मारो, इसनू पत्थर मार मार के इसनू इनू संगशार करो। संगशार कहते पत्थर मार मार के मारते सन। उसनू धरती के अंदर दफना बंद कर दिता गया। गला उसका बाहर सी, बाहां उसदियां बाहर रख दित्तियां ते पुछन लगे उसनू रुकनदीन आखिरी ख्वाहिश दस। उसके परिवार नू जलावतन कर दिता गया सी ते इतनी गर्दन उसकी बाहर सी। कहन लगे मैं अज भी तुहानू ये बेनती करदा, जे तुसी जे रब दे दीदार करना चाहते हो तो गुरु नानक दे चरनां दे टैप हो। बस ये उसके आखिरी अल्फाज सन। कहन लगे मारो पत्थर, लेकिन पत्थर मारन तो पहला ही उसकी गर्दन इस तरह हो गई सी। रुकनदीन उत्थे शहीद होया। उस तो बाद गुरु साहब जाते हैं अफगानिस्तान, बगदाद भी जिथे फिर बाबा जड़ा है वो तुसी पढ़ते हो ना, एक तो मक्के वाली गल, बाहर जाए किया आस्थाना। बाबा गया बगदाद नू, बाहर जाए किया आस्थाना। एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मरदाना। उत्थे पीर दस्तगीर है शेख बहलोल दे नाल गलबात हुई। उन्होंने भी पैरों ते नमस्कार की और वो सिख बने गुरु नानक दे। उस तो बाद गुरु साहब चलते हैं, वापस आते हैं हसन अब्दाल पंजा साहब जिथे उसका हंकार तोड़िया वली कंधारी का, तो उत्थों फिर गुरु साहब अपने मुकाम पहुँचते हैं। फिर करतारपुर 18 साल का अखीरला जीवन का सफ़र है। उत्थे गुरु साहब ने खेती की है तो उत्थों फिर छोटे मोटे प्रचारक दौरियां ते गुरु साहब जाते रहे। इतनी महान गाथा है, जो आप इन्हां सारिया उदासियां की गल करिए तो कई घंटियां बद्धी सानू समा चाहिए शब्दां की गल करनी होवे। तो गुरु साहब 70 साल का जीवन बिता के इतना कुछ करके संसार दे विच एक महान युग पलटाऊ पुरुष रहे ने। ये समाज सिरज के जिहड़ा सच ते आधारित है, जिहड़ा एक दी विचार दे नाल जुड़िया होया है, जिहड़ा एक ओंकार दा पुजारी है, जिसका खाना सच है, जिसका पीना सच है, जिसका पहनना सच है, सच दे आधारित जिंदगी दे के अज आपां क्यों कूड़ दे नाल टकराउंदे हां, क्यों दूजियां दी अखां दे विच रड़कदे हां? क्योंकि साडा जीवन साडा आधार धन गुरु ग्रंथ साहब जी है, जो परमात्मा तो लियांदी हुई विचार है। जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। तो वह सच की विचार जदों असी सच का होका देंदे हां तो कूड़ दे पांदी कदे सच नूं बर्दाश्त नहीं करते। गुरु नानक पातशाह जी का ऐसा जीवन सी। सच की बाणी नानक आखै, सच सुनाए सी सच की बेला। साढ़े जीवन दे विच भी कुछ कणियां सच दियां आ जाण ताकि असी कूड़, नफरत, ईरखा, वैर, विरोध, ये ऊच नीच के वखरेवें, जात पात के वखरेवें, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इसनूं समाज दे विचों खत्म करन दे विच अपना कोई योगदान पा सकीए। तो गुरु साहिबान ने अपना उत्तराधिकारी भाई लहणा जी नूं चुन के गुरु अंगद पातशाह जी थाप के आप तकरीबन 70 साल कुछ महीने 5 कुछ दिन उन्हां दी उम्र है तो संसार तो कूच कीता है। ये है गुरु बाबा। आओ फिर किते मौका मिलिया तो ये तुहाडे सामने एक खाका रखा है, मैं सिर्फ केवल खाका है। अगे गुरु साहिबान दे सिद्धांत किहड़े किहड़े ने, विचारधारा किहड़ी किहड़ी है, मैं बेनती करांगा वीरां नूं, प्रबंधक वीरां नूं, जे सवास रहे जरूर समा दिओ। गुरु नानक पातशाह जी दे मैं तो बेनती अक्सर ये करया करदा कि जदों भी गुरु साहिबान दा जीवन देखो, असी जो ढंग तरीका असी वरतिया होया ना बई समागम कीते है, अज भी समाज ते भी प्रोग्राम होना है बड़े पद्धर ते, असी कुछ डिफरेंट करिए। गुरु साहिबान दी देन की है सानू असी दस ते सकीए। पहले तो आप पता होवे सानू कि गुरु साहब ने दिता की है, उस दे लई वर्कशाप्स, सैमीनार्स, वक्-वक् होर ढंग तरीके अपनाए जा सकते हैं। जरूर बेनती करांगा कि जे अगले जे प्रकाश पुरब तक परमात्मा ने सवास बख्शे 10-12 दिन का प्रोग्राम उलीको, क्योंकि आप कोई माया लैनी नहीं, लेकिन 10-12 दिन आप 1 घंटा रोज़ तुहाडे सामने कथा करांगे कि गुरु नानक पातशाह जी किस किस थां ते जिहड़ी गल कीती है, किहड़े शब्द उच्चारण किए हैं, तो की सानू सिक्ख्या मिलती है। अज इतने को बचन प्रवान करने, बोलदे अनेकों प्रकार दीयां भुलां गलतियां होणगीਆਂ, बख्श लैना जी। कोटान कोट धन्नवाद गुरु ग्रंथ साहब जी का, कोटान कोट धन्नवाद संगत का, कोटान कोट धन्नवाद प्रबंधक वीरां का। यही गुरु नानक का सिद्धांत सी, बई किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटा पाल, किवें सच आधारित जिंदगी जीना है। ये जगत एक खेड है, ये खेड रची हुई साड़ी खेड, असी चंगे कर्म भी करते हैं, माड़े भी करते हैं। इस खेड नूं परमात्मा वाच रहा है। उन्हें सानू पानी दिता, उन्हें सानू हवा दी, रहन लई धरती दी। इस तरह साडे गुरु
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਉਹ ਵਾਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ, ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈਏ, ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।